हेलो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट एग्जाम क्रेक चेनल में तो तमाम वहाला विद्यार्थी मित्रों स्वागत है। मित्रों, डेली करंट अफेर्स में आजना वीडियो में 28 एप्रिल 2025 ना करंट अफेर्स ने लगता तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों कवर करवामां आव्या छे। जो मित्रों तमाम प्रश्नों आवनारी तमाम केन्द्र तेमज राज्य लेवलनी स्पर्धात्मक परीक्षा माटे अत्यंत उपयोगी साबित थशे। तो मित्रों आ वीडियो में जोईए 28 एप्रिल 2025 ना महत्वपूर्ण करंट अफेर्स ने लगता प्रश्नों। प्रश्न नंबर पहलो, ताजेतरमा कया देशे हीमोफिलिया माटे प्रथम मानव जीन चिकित्सा परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर्युं छे? अमेरिका, चीन, रशिया अने भारत। इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, कया देशे हीमोफिलिया माटे प्रथम मानव जीन चिकित्सा परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर्युं छे? इम्पोर्टન્ટ प्रश्न। तो जवाब थशे मित्रों आपणा देश भारते प्रथम मानव जीन चिकित्सा परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर्युं छे। त्यारबाद मित्रों आगळनो प्रश्न, विश्वमां ताजेतरमां विश्वનું प्रथम गोल्ड एटीएम कया देशमां शरू करवामां આવ્યું છે? ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, अमेरिका। इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, विश्वનું प्रथम गोल्ड एटीएम कया देशमां शरू करवामां આવ્યું છે? तो जवाब थशे ऑप्शन नंबर सी, चीन देश में शुरू करवामां आव्युं छे। मित्रों चीन में शंघाई में विश्वનું प्रथम स्वर्ण एटीएम शुरू करवामां आव्युं छे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न, ताजेतरमां डिजिलॉकरना माध्यमथी खेल प्रमाणपत्र कोणे लॉन्च कर्युं छे? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मनसुख मांडविया, जेपी नड्डा। इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, डिजिलॉकरना माध्यमथी खेल प्रमाणपत्र लॉन्च करवामां आव्युं छे ताजेतरमां भारतमां कोना द्वारा लॉन्च करवामां आव्युं छे? तो प्रश्ननो जवाब थशे मित्रों ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय रमतगमत मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा डिजिलॉकरना माध्यमथी खेल प्रमाणपत्र लॉन्च करवामां आव्युं छे। इम्पोर्टન્ટ क्वेश्चन मित्रों। त्यारबाद आगळनो प्रश्न, ताजेतरमां भारते कया देश द्वारा आयोजित 40मा साबरे युद्ध अभ्यास में भाग लेवानी सहमति दर्शावी छे? इम्पोर्टન્ટ क्वेश्चन मित्रों, ताजेतरमां कया देश द्वारा 40मा साबरे युद्ध अभ्यासનું आयोजन करवामां आवशे અને આ યુદ્ધ અભ્યાસમાં આપણા દેશ ભારતે ભાગ લેવાની સહમતિ દર્શાવી છે? જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર સી, ऑस्ट्रेलिया द्वारा 40मा साबरे युद्ध अभ्यासનું आयोजन करवामां आवशे आगामी समयमां, जेमां आपणो देश भारत पण भाग लेशे। इम्पोर्टન્ટ क्वेश्चन मित्रों। त्यारबाद આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં સિમિલીપાલને સત્તાવાર રીતે રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનનો દરજ્જો પ્રદાન કરવામાં આવ્યો છે? કયા રાજ્યમાં આવેલું છે સિમિલીપાલ? ઉત્તરાખંડ, ઓરિસ્સા, અરુણાચલ પ્રદેશ, મેઘાલય। इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ने सत्तावार रीते राष्ट्रीय उद्यान नो दरज्जो प्रदान करवामां आव्यो छे? कया राज्यमां आवेलुं छे? तो जवाब थशे मित्रों ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा राज्यमां आवेलुं छे सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। त्यारबाद आगळनो प्रश्न, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंडना वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अनुसार 2025-26 में विश्वनी सौथी झड़पी अर्थव्यवस्था कया देशनी बनी है? भारत, अमेरिका, रशिया, चीन। तो प्रश्ननो जवाब थशे मित्रों अपना देश भारतनी अर्थव्यवस्था विश्वनी सौथी झड़पी अर्थव्यवस्था बनी है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंडना वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अनुसार 2025-26 ना वर्ष में भारतनी अर्थव्यवस्था विश्वनी सौथी झड़पी अर्थव्यवस्था बनी गई है। त्यारबाद आगळनो प्रश्न,
તાજેતરમાં કયા ભારતીયને ફ્રાન્સિસ સરકાર દ્વારા ઓફિસર ઓફ ધ ઓર્ડર ઓફ આર્ટ્સ એન્ડ લેટર્સ પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે? પાયલ કપાડિયા, આમિર ખાન, અમિતાભ બચ્ચન, કુમાર મંગલમ બિરલા. તો જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર એ, પાયલ કપાડિયાને તાજેતરમાં ફ્રાન્સિસ સરકાર દ્વારા ઓફિસર ઓફ ધ ઓર્ડર ઓફ આર્ટ્સ એન્ડ લેટર્સ પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. પાયલ કપાડિયા મિત્રો એક પ્રસિદ્ધ ભારતીય ફિલ્મ નિર્માતા છે જેમને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે ફ્રાન્સિસ સરકાર દ્વારા. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં ડોન પેટિટ કઈ અંતરિક્ષ એજન્સીના સૌથી વૃદ્ધ અંતરિક્ષ યાત્રી હતા જેઓ તાજેતરમાં પૃથ્વી પર પરત ફર્યા છે? ઈસરો, નાસા, સ્પેસએક્સ, જાક્સા. જવાબ થશે મિત્રો અમેરિકન સ્પેસ એજન્સી નાસાના સૌથી વૃદ્ધ અંતરિક્ષ યાત્રી છે ડોન પેટ્રિક, જેઓ તાજેતરમાં પૃથ્વી પર પરત ફર્યા છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન મિત્રો. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં ડ્રીમ ટેકનોલોજીના પ્રથમ ભારતીય બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર કોણ બન્યું છે? જસપ્રીત બુમરાહ, કૃતિ સેનન, આલિયા ભટ્ટ, વિરાટ કોહલી. ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન મિત્રો, ડ્રીમ ટેકનોલોજીના પ્રથમ ભારતીય બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર કોણ બન્યું છે? જવાબ થશે મિત્ર કૃતિ સેનન બન્યા છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં રાષ્ટ્રીય ખેલ વિજ્ઞાન અને અનુસંધાન કેન્દ્રનું ઉદ્ઘાટન ક્યાં કરવામાં આવ્યું છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન, રાષ્ટ્રીય ખેલ વિજ્ઞાન અને અનુસંધાન કેન્દ્રનું ઉદ્ઘાટન ક્યાં કરવામાં આવ્યું છે? તો જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર સી, નવી દિલ્હીમાં ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં કૈલાસ માનસરોવર યાત્રા કેટલા વર્ષો બાદ ફરીથી શરૂ કરવામાં આવી છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, કૈલાસ માનસરોવર યાત્રા એક પરિક્રમા સમાન છે જેમને બંધ કરવામાં આવી હતી, હાલમાં ફરી વખત શરૂ કરવામાં આવી છે. કેટલા વર્ષો બાદ? તો જવાબ થશે ઓપ્શન નંબર બી, 5 વર્ષો બાદ શરૂ કરવામાં આવી છે. મિત્રો ક્યારે બંધ કરવામાં આવી હતી? તો વર્ષ 2020માં કોરોના મહામારીના કારણે સ્થગિત કરવામાં આવી હતી અને તાજેતરમાં ફરી વખત શરૂ કરવામાં આવી છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં કયા રાજ્યના દોડવીર અનિમેશ કુંજરે પુરુષોની 200 મીટર દોડમાં રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ બનાવ્યો છે? તો જવાબ થશે મિત્રો ઓડિશા રાજ્યના પ્રસિદ્ધ દોડવીર છે અનિમેશ કુંજરુ, જેમણે પુરુષોની 200 મીટર દોડમાં તાજેતરમાં રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં વિશ્વ બૌદ્ધિક સંપદા દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો છે? 24 એપ્રિલ, 25 એપ્રિલ, 26 એપ્રિલ, 27 એપ્રિલ. ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન મિત્રો, વિશ્વ બૌદ્ધિક સંપદા દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો છે? તો જવાબ થશે મિત્રો 26 એપ્રિલના રોજ વિશ્વ બૌદ્ધિક સંપદા દિવસ મનાવવામાં આવે છે પ્રતિ વર્ષ. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં કયા દેશે અંતરિક્ષ સ્ટેશન માટે સેનઝોઉ 20 મિશન લોન્ચ કર્યું છે? વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન મિત્રો, આગામી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે અત્યંત ઉપયોગી એવો પ્રશ્ન. કયા દેશે અંતરિક્ષ સ્ટેશન માટે સેનઝોઉ 20 મિશન લોન્ચ કર્યું છે? ભારત, અમેરિકા, જાપાન, ચીન. તો પ્રશ્નનો જવાબ થશે ઓપ્શન નંબર ડી, ચીન દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં ફાયર સેફ્ટી અઠવાડિયું ક્યારે મનાવવામાં આવ્યું છે? 5 થી 12 એપ્રિલ, 13 થી 19 એપ્રિલ, 21 થી 25 એપ્રિલ, 22 થી 30 એપ્રિલ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, ફાયર સેફ્ટી અઠવાડિયું ક્યારે મનાવવામાં આવ્યું છે? તો જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર સી, 21 થી 25 એપ્રિલ દરમિયાન ફાયર સેફ્ટી અઠવાડિયું મનાવવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં એઆઈ રોકાણના ક્ષેત્રે ટોપ 10 દેશોમાં 14 સ્થાન પર કયો દેશ રહ્યો છે?
ભારત, અમેરિકા, રશિયા, ચીન? ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન મિત્રો, EI રોકાણના દ્રષ્ટિએ વિશ્વના ટોપ 10 દેશોમાં સર્વ સ્થાન પર કયો દેશ રહ્યો છે? તો જવાબ થશે મિત્રો અમેરિકા સર્વ સ્થાન પર રહ્યો છે EI રોકાણના ક્ષેત્રમાં. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરી ફંડના મતાનુસાર નાણાકીય વર્ષ 2026માં ભારતમાં વિકાસ દર કેટલા ટકા રહેવાનું અનુમાન છે? 5.9%, 6.3%, 6.7% અને 7.3%. 2024માં ભારતમાં વિકાસ દર કેટલો રહેવાનું અનુમાન છે IMFના મતાનુસાર? તો જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર બી, 6.3% ભારતનો વિકાસ દર રહેવાનું અનુમાન છે 2026ના વર્ષમાં, નાણાકીય વર્ષ 2026 માટે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં સ્ટાર હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સે T20 માટે કઈ ટીમને સ્વાસ્થ્ય વીમા ભાગીદારી કરી છે? રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ, ગુજરાત ટાઇટન્સ, રાજસ્થાન રોયલ્સ? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, સ્ટાર હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સે T20 માટે કઈ ટીમ સાથે સ્વાસ્થ્ય વીમાની ભાગીદારી કરી છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્નનો રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર બી, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ ટીમ સાથે સ્વાસ્થ્ય વીમાની ભાગીદારી કરી છે સ્ટાર હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, હેનલે એન્ડ પાર્ટનર્સના વર્તમાન ન્યૂ વર્લ્ડ રિપોર્ટ અનુસાર કયું શહેર વિશ્વનું સૌથી મોંઘું શહેર બન્યું છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન મિત્રો, હેનલે એન્ડ પાર્ટનર્સના વર્તમાન ન્યૂ વર્લ્ડ હેલ્થ રિપોર્ટ અનુસાર કયું શહેર વિશ્વનું સૌથી મોંઘું શહેર બન્યું છે? નવી દિલ્હી, શાંઘાઈ, મોનેકો, ન્યુયોર્ક? પ્રશ્નનો જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર સી, મોનેકો એ વિશ્વનું સૌથી મોંઘું શહેર બની ગયું છે હાલમાં. તો આ હતા મિત્રો 28 એપ્રિલના કરંટ અફેર્સને લગતા મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નો, જે આવનારી તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે અત્યંત ઉપયોગી સાબિત થશે. થેન્ક યુ મિત્રો. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.